नमस्कार जय जगन्नाथ क्रिएटिव ओडिशा को आपन स्वागत करछि मु गणेश। आज आमे कथा हवा प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम साइट विषय कथा हवा। ए साइट रो काम कोन ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करबो गां गहली सहरांचल में जो जगह हो जो माने एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करिकि लोकंकर आर्थिक सदृढ़ करिवो। एई साइट रो काम एटा होछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो जोटा मिनिस्टर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो साइट एथिरे आपण लोन अप्लाई करि परिबे लोन पय अप्लाई करिकि आपण नुवा बिजनेस स्टार्ट करि परिबे नुवा फैक्ट्री स्टार्ट करि परिबे नुवा ग्रोसरी दुकान भी करचंदी से भी स्टार्ट करि परिबे ए सब प्रकार बिजनेस पय गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करूची जोटा कि हम वीडियो रे आगु कथा हवा आउ लोन पय कोन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट पडुची से विषय कथा हवा ता सहित आपण को लोन दरकार पय आपण को वे देके जिबा पड़िबो आप किपरि ऑनलाइन आवेदन करिवो से वीडियो रे मध्ये हम आगु कथा हवा और ता पूर्व छोटे रिक्वेस्ट जो मन हम चैनल को नुआ आछंदी हम चैनल सब्सक्राइब करिवे लाइक करिवे शेयर करिवे। तो पीएम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम योजनाटा एटा आपण 2008 रु आरंभ होई जे जोटा कि आपण पीएमजी योजना जोटा कि माइक्रो क्षुद्र मध्यम उद्योग मंत्री द्वारा मंत्रालय द्वारा परिचालित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आपण परिचालित एटा आपण ग्रामांचल सहज अणकृषि क्षेत्र में माइक्रो उद्योग प्रतिष्ठा पई अणकृषि माइक्रो उद्योग जोना बिजनेस स्टार्ट करिया पई कोनस प्रकार आपण छोट रिफाइन फैक्ट्री स्टार्ट करिवे कि चप्पल तयारी फैक्ट्री करिवे कि धूपकाठी मशीन तयारी फैक्ट्री करि परिवे ग्रोसरी दुकान करि परिवे रेस्टोरेंट करि परिवे जो प्रकार आपण को बिजनेस स्टार्ट करि परिवे लोक जनरेशन करि परिवे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करि परिवे निज इनकम सहित 4-5 जन को इनकम सोर्स दे परिवे से प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम रो काम। तो आपण को प्राय 2021-22 और 25-26 पई जोटा कि आपण को 13,554 कोटी टका एक घोषणा कराई जे पैकेज जोटा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो जोटा कि तांकर लक्ष्य होची 4 लाख प्रकल्प स्थापन करिया को पाई जाई जोटा कि प्रति यूनिट पे 30 लाख टका यूनिट पिछा खर्च करिया बोले गवर्नमेंट हिसाब रे देइची जोटा कि प्रति यूनिट रे आपण 8 जन व्यक्ति को नियुक्ति देवा पे अनुमत होईची। ये जो पीएम प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम रो बेनिफिट रोची आपण कोन उत्तम स्वयं नियुक्ति सुजोग निजे निजे आपण नियुक्ति हे परिबे निजे निजे बिजनेस नुआ स्टार्ट करि परिबे आ नुआ बिजनेस स्टार्ट करि लोकन एंगेज करि परिबे ता सहित तांकर पारिश्रमिक वृद्धि करि परिबे आर मुख्य कारण होची तापर आपनकर ग्रामीण सहरांचल जो बेकार युवक युवती अछंती तांकर तांकु निजे निजे आत्मनिर्भरशील करिबा तांकर आर्थिक क्षमता वृद्धि करिबा रोजगार क्षमा करिबा तांकर ए मूल उद्देश्य रोची दीटा आपनकर श्रमिक कारीगर मानकर दक्षता वृद्धि करिया क्षमता दक्षता वृद्धि करिया ता सहित तांकर रोजगार अभिवृद्धि करिया पई एरा गोटे बड़ प्लेटफॉर्म एठी आपण तांकर इनकम सोर्स अधिया करि परिबे नुआ बिजनेस स्टार्ट करी लोकन के एंगेज करि परिबे एरा जो मूल लक्ष्य कोनस प्रकार छोट प्लांट करचंती आपनकर मिनी जोटा सोरिष तेल बाहर करचंती कि चप्पल तयारी मशीन तयारी करचंती किबा कोनस प्रकार आपण ग्रामांचल चालुथवा मसला पैकिंग मशीन तयारी करचंती मसला पैकिंग करी सेल करचंती जहां भी आपण छोटरू बड़ आपण बिजनेस स्टार्ट करचंती आपण से बिजनेस रो जो 5% आपण को जोटा कि इन्वेस्ट करिया पड़छि 95% पर्यंत गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करछि ताहा भी 95 रो आपण गवर्नमेंट सब्सिडी मध्ये आपण को दोछि पीएमईजीपी स्कीम माध्यम रे आपण लोन रो सुविधा रोची ता सहित सब्सिडी रो मध्ये सुविधा रोची 25% रोची सब्सिडी आपण प्रकल्प मूल्य रो 25% सब्सिडी रोची सहरांचल पे ग्रामांचल पे 35% सुविधा रोची आपनकर आ आपनकर अवदान रोची जेटा 5% अवदान रोची आपण 5% इन्वेस्ट करियो मन आपण लाख टका हले आपण हेटी 5000 टका जमा इन्वेस्ट करिवे ना 95000 टका गवर्नमेंट आपनको देबे और ता दर मध्ये आपण 35% सब्सिडी रोची गवर्नमेंट रो कटि जाउची ए सब स्कीम रोची कैटेगरी हिसाब रे सेक्टर पहाड़ी अंचल आपण रहउछन्ती आपनक पई मध्ये सब्सिडी अलगा रहउची जोटा एक्स्ट्रा रहउची मध्ये आपनक पई ता मध्ये आपण बेनिफिट पाई परिबे जोटा कि आपनको जनरल कैटेगरी हितल मध्ये हिल सेक्टर जोन रहउछन ता 20% मिलुची आपनको सब्सिडी आरो आ जनरल कैटेगरी अलगा लोक अलगा जगह मिलुची आपण 15% मिलुची ए प्रकार आपण सुविधा पाउछन्ती। तो आप आपन ऑनलाइन आवेदन करि परियो आ 3टी 4टी डॉक्यूमेंट दरकार कोन आपन आधार कार्ड थिया दरकार बैंक खाता थिया दरकार आ मिनिमम 8 पास हेथिया दरकार आपन 8 पास हेथिले आपन ऑनलाइन आवेदन करिते सुविधा हो आ एतिकी डॉक्यूमेंट दरकार ता सहित आपन छोट गोटे एग्जाम दवा पड़ियो जोटा कि मैं आपन देखैबी बहुत इजी एग्जाम आपन विषय पचारथिबे से आपन को एग्जाम टाको आपन क्वालिफाई करिया पड़ियो क्वालिफाई करला पर ही आपन ए लोन पई अप्लाई करि परिबे। तो आसन जानिबा ए लोन किपरि अप्लाई करिवे जोटा कि आपण गूगल क्रोम में सर्च कर पीएमईजीपी डायरेक्ट साइट कर देबे एई साइट आसला पर प्रथम लिंक ऊपर क्लिक करबे ए लिंक त हम डिस्क्रिप्शन लिंक रे दे देबी आपण चाहिले डायरेक्ट ए साइट को आसी परिबे आसी आपण ए लिंक ऊपर क्लिक कला पर आपण को आ गुटे पेज खोलिबो ए पेज खोलिबो
ଆପଣ ଏଟା ଘରେ ବସି ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ, ସିଏସି ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ। ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ କଲେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହବ, କାରଣ ଛୋଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଟିକେ କରିପାରିବେନି, କାରଣ କରିହବ ହେଲେ ବଟ୍ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହବ। ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କଲେ ବେଟର ହବ, ଆପଣ ଏଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସାଇଟ୍କୁ ଆସିକି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ପରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର ନ୍ୟୁ ୟୁନିଟ୍। ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର ନ୍ୟୁ ୟୁନିଟ୍, ଆପଣ ଯେ କୌଣସି ନ୍ୟୁ ୟୁନିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ ଉପରେ ନ୍ୟୁ ୟୁନିଟ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଡିପି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ଆପଣ ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। এই ସାଇଟ୍ ସବୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଆପଣ ଯୋଉ ଆପ୍ଲିକେସନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ଆପଣ ଯୋଉ ଆପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାଟସ ଦେଖିପାରିବେ, ଭେରିଫାଏ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଗଲା କଣ ଦେଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଫେଜରେ ଏଇଟା ଆପଣ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନାହାନ୍ତି, ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ ନ୍ୟୁ ୟୁନିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ପେଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋଲିବ। ଏଥିରେ ଆପଣ କଣ ଏଇ ଫର୍ମଟା ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କହୁଛି ଆପଣ କିପରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଭୁଲ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଫର୍ମ। ଆଧାର ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ଲେଖିବେ। ଯେ ଆଧାର ନମ୍ବର ନାହିଁ ଆପଣ, ଏଇଟା ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଇଡି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଆଧାର କରିଥିବେ, ଆପଣ ଆଧାର ନମ୍ବର ଆସିନେ ମଧ୍ୟ ସେ ନମ୍ବର ଲେଖିପାରିବେ ଏଠି। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ, ଆପଣ ନିଜ ନାଁ ଲେଖିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀମତୀ, କୁମାରୀ ଯାହା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜେଣ୍ଟସ୍ ତ ଶ୍ରୀ ଲାଗିବ, ତ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜେନ୍ସି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି ଏଜେନ୍ସି। ଏ ଯୋଉ କିଭିଆଇ ଆପଣ ମେଟ୍ରୋ ଜାଗାରେ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ସହର ଜାଗା। ଡିଆଇସି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ବର୍ଡର ଜାଗାରେ, ବ୍ରଡ ଜାଗାରେ ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇସି ରଖିବେ ଏଟାକୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମେଟ୍ରୋ ପାଖରେ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କେଭିଆଇସି ଜାଗାରେ ରଖିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଖିଦେବେ। ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଶୋ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସର ଶୋ କରିବ, ଯୋଉଟା ସ୍ପନ୍ସରିଂ ଅଫିସର ଏଠି ଶୋ କରିବ ଆପଣଙ୍କର। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଏରିଆର ଆଡ୍ରେସ ଦେଇଥିବେ, ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଇ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଆଡ୍ରେସ ଦେଇଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଆଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଦେଖା କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଶୋ କରିଦେବ। କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ଆପଣ ଏକୁଟିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରହିବ। ତାପରେ ଜେଣ୍ଡର ଏଠି ସିଲେକ୍ସନ, ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଏଠି ଆପଣ ଏଠି ଲେଖିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେପରି ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆପଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କାଟାଗୋରୀ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଜେନେରାଲ, ଓବିସି, ଏସି, ଏସଟି ଆପଣଙ୍କର କାଟାଗୋରୀ ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ସ୍ପେଶାଲ କାଟାଗୋରୀ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସନ, ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ହିଲ୍ ବର୍ଡରରେ ଅଛନ୍ତି, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ରିଲିଜନ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନଟ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ଲେଖିବେ। ତାପରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ ଲେଖିବେ, ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ପାସ୍ ଲେଖିଦେବେ, ଅଣ୍ଡର 8 ପାସ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯାହା ପଢିଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ, ପିଏଚଡି, ଡିପ୍ଲୋମା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଲେଖିଦେବେ। ଆପଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆଡ୍ରେସଟା ଲେଖିଦେବେ, ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଲେଖିଦେବେ। ମେଲ୍ ଆଇଡି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନାଲ ଅଛି, ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରିବେ, ନ ଚାହିଁଲେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। କିଛି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ବି ମଧ୍ୟ ଅପସନାଲ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ୟୁନିଟ୍ ଲୋକେସନ, ଆପଣ ରୁରାଲ କି ଅର୍ବାନ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ, ଯୋଉଟା କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇକ୍ୱାଲ ଆଡ୍ରେସ ଅଛି, ଆପଣ ଯୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ହିଁ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ସେ ଘରେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ସେମ୍ ଆଡ୍ରେସ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଅଲଗା ଆଡ୍ରେସ, ଆପଣ ଏଠି ଆଡ୍ରେସ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ପ୍ରକାର ବିଜନେସ୍, ଟ୍ରେଡିଂ ବିଜନେସ୍, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ହିସାବରେ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ। ଚୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଟାଇପର ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପ୍ରଡକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର କଣ ଜୁଏଲାରୀ କାମ ରହୁଛି କି ଆଇଡଲ ମାର୍କେଟିଂ ରହୁଛି, ସେ ସିଲଭର, ମେଟାଲ, ଗୋଲ୍ଡ, ଏଠି ଆପଣ କୋଉ ପ୍ରକାର ବିଜନେସ୍, ନେଟ୍ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବି କିପିଂ, ମହୁମାଛି ଫାର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଫାର୍ମିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ହିସାବରେ ଏଠି ଆପଣ 24ଟା ପେଜ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଏଇ ପେଜ୍ ଗୁରା ଆପଣ ଦେଖିକି ଆପଣ ହିସାବରେ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣ କୋଉ କାମ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନାଁ ଲେଖିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନାଁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନାଁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଆପଣ ଏଟା ଅପସନାଲ ଅଛି, ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା ଏଇଟା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଏଠି ଆପଣ କୋଡ୍ ଅଟୋମେଟିକ ପଳେଇ ଆସିବ। ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯୋଉଠି ଲେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଟୋମେଟିକ କୋଡ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇଡିପି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ୟେସ୍ ମାରିବେ, नो ମାରି ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆପଣ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ ଗୋଟେ, ଆପଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଆପଣ ରେଡି କରିବେ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟଟା କିପରି ରେଡି କରିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଫର୍ମରେ ମାନୁଆଲି ଲେଖିବେ। ଆପଣ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ମନେକର ଆପଣ ଛୋଟ ଗୋଟେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଛୋଟ ସୋରିଷ ତେଲ, ତେଲ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍, ଛୋଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଘର ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା କଷ୍ଟ ହଉଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କରିବେ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିବେ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏଇଟା ରିପୋର୍ଟଟା ଆପଣ ନିଜର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କଠୁ ସିଲ୍ କରିକି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉଟା କି ଆମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ, ଆପଣ ସିଭିଲ କଷ୍ଟ ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ଏତିକି ମେସିନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କ 5 ଲକ୍ଷ ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ୱାର୍କିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲକ୍ଷେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ଯଦି ୱାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ମୁଁ ଅନୁମାନିକ ପକେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଫାଇନାନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ
जोटा आपन खाता अछि आपन सेटा बेटर हबो आपन से बैंक चूज कर देबे आईएफएससी कोड लिखि देबे आपनकर डिटेल्स पळि आसीबे एठी तापर सेकंड ऑप्शन उठा अछि अल्टरनेट फाइनेंसिंग बैंक जदि से बैंक न अल्टरनेट को बैंक रे करिवे से बैंक रे मध्ये एड्रेस देई परिबे एठी देकरी आपनकर एठी देखन सीजीएसटी आपनकर दोउचंती ये शायद नो मारिबे एठी तापर आपन गोटे व्हेन यू डू हियर अबाउट पीएमईजी आपन पीएमजीजी कोठु जानिले कोठु सुनले इंटरनेट मध्यन सुनले टेलीविजन सुनले यूट्यूब सुनले सोशल मीडिया सुनले ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଯଦି କହୁଛି ଆପଣ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟ୍ୱିଟର ଫେସବୁକ୍ ଇଟିସି ମାରିଦେବେ ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି ସେଭ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଏଠି ସେଭ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏଠି ଲେଖିବା ୱାନ୍ ୟୁ କ୍ଲିକ୍ ଓକେ ତ ସେଭ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଗୋଟେ ୟୁଜର ନେମ୍ ପାସୱାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଲେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ମୋବାଇଲ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଲେ ସେ ନମ୍ବରକୁ ମେସେଜ ପଳେଇବ ତ ଆପଣ ୟେସ୍ ମାରିବେ ଓକେ ମାରିବେ ଓକେ ମାରିଲା ପରେ ପଳେଇଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ ଯାଇଥିବ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଯାଇଥିବ ଆପଣ ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିକି ଯୋଉଟା ଯାଇଥିବ ଆପଣ ୟୁଜର ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ଯାଇଥିବ ସେଟା ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇକି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରିବେ ଏଠି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ ଲୋଡ କରିବେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ ଲୋଡ କରିଦେବେ ତାପରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏନି କିଛି ଅଛି ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ନ ଅପଲୋଡ କରିଦେବେ ଏଠି ଆପଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଗୋଟେ ଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରୋଫାଇଲ କଣ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟଟା ମୁଁ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଲିଙ୍କରେ ଦେଇ ଆପଣ ସେଟା ଡାଉନଲୋଡ କରି ମାନେ ତା ଦେହରେ ଲେଖିପାରିବେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ସିଟ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଟ ଭଳିଆ ରହିବ ସବୁ ମେସିନ ପାଇଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ୱାର୍କିଂ କାପାସିଟି ଏତିକି ଟଙ୍କା ପଡିବ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଇଁ 300 ସ୍କ୍ୱାର ଫୁଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଡି କରିବାକୁ ପଡିବ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡିବ এটা ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟଟା ଲୋଡ କରିଦେବେ ଏଟା ଏଠି ରିପୋର୍ଟ ଲୋଡ କଲା ପରେ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଏଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଇସ୍ ଟାଇପ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବେ ଏଟା ଅପଲୋଡ କରିବେ ଏଟା ଅପଲୋଡ ହେଇଗଲା ସକ୍ସେସଫୁଲ ତାପରେ କାଢିଦେବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଓବିସି ଆପଣ ଓବିସି ଦେଇଥିବେ ଏସସି ଆପଣ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବେ ଜେନେରାଲ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆପଣ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଦେଇଥିବେ ଆପଣ ଏଟା ଲୋଡ କରିଦେବେ ଏଟା ଅପଲୋଡ କରିଦେବେ ଅପଲୋଡ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଅପଲୋଡ ହେଇଗଲା ଲେଖିଦେବ ସେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରୁରାଲ ଏରିଆ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ଥାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଆଡ୍ରେସ ଥାଇପାରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିଛି ଗୋଟେ ଏଠି ଦେଇଦେବେ ଆପଣ ଲୋଡ କରିଦେବେ ଅପଲୋଡ କରିଦେବେ ଅପଲୋଡ ହେଇଗଲା ସକ୍ସେସଫୁଲ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ହାଏଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆପଣ ଯୋଉ ଏଜୁକେସନ ଦେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୋଟେ ଅପଲୋଡ କରିବେ ଆପଣ ଏଠି ଆପଣ ଯୋଉଟା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଥିବେ ଆପଣ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅପଲୋଡ କରିଦେବେ अपलोड सक्सेसफुल अपलोड ହେଇଗଲା ଏଟା अपलोड ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପିଏମଜି ସ୍କୋର ବୋର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆପଣ ତା ସଲ୍ଭ କରିବେ ବହୁତ ଇଜି ଏଟା ଲେଖିଛି ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆପଣ ଏଠି 3 ଜଣ କି ମୋର ଦେନ୍ 3 ଜଣ ଏଠି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ ଗାର ଗୁରା ଠିକ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଘର କି କାହା ଘର ରେଣ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି କି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ ଆପଣ ନିଜ ଘର ୟେସ୍ ମାରିବେ नो ମାରିପାରିବେ ଡିଏସ୍ ମାରିଦେବେ ତାପରେ ଆପଣ ରେସିଡିଂ ଆଡ୍ରେସ ସେମ୍ ଲୋକେସନ ଏଠି ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଲେଣି ସେ ଆଡ୍ରେସରେ ଆପଣ ଯେତେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ରହିଲେଣି 2-3 ବର୍ଷ ରହିଲେଣି କି ଲେସ୍ ଦେନ୍ 2 ଇୟର ଆପଣ ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଡେମିକ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଇଏ ତ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିବ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ବେଳେ ଦେଇଥିବେ ଏଟାକି ଆପଣ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେବେ ତାପରେ ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଣ ଏଇ ଲାଇନ ଯୋଉଠି ଆପଣ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲାଇନରେ ମୁଁ ଯୋଉ ବିଜନେସ ଦେଇଛି ସେ ବିଜନେସ ଉପରେ ମୋର କେତେ ଦିନ ହେଲା ନଲେଜ ଅଛି ଆପଣ ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିବେ ଆପଣ ଯଦି ମୋର ଦେନ୍ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାହେଲେ ମାରିଦେବେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ନିଲ୍ ମଧ୍ୟ ମାରିପାରିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଦର ଇନକମ ସୋର୍ସ କିଛି ଅଛି କି ଇନକ୍ଲୁଡ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ୟେସ୍ ଯଦି ଅଛି ୟେସ୍ ମାରିବେ ଏଟା ନାହିଁ ଯଦି ନ ମାରିବେ ଆପଣ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି କି ଆପଣ ୟେସ୍ ମାରିବେ नो ମାରିବେ ଦଉନାହାନ୍ତି नो ମାରିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି କୋଉ ପ୍ରକାର ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ नो ମାରିଦେବେ ଏଠି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନ ଲିଡିଂ ବାଇ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନ୍ୟू କି ଅଲରେଡି ଏକ୍ଜିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ କି ମୋର ଦେନ୍ ଏବଭ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଗରୁ ଅଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିଦେଇ ପାରିବେ ତାପରେ ଆପଣ କ୍ରେଡିଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଭେରି ଗୁଡ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟରି ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ଯାହା କ୍ରେଡିଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ଯୋଉ ସିଭିଲ କୋର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡିଫଲ୍ଟର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭେରି ଗୁଡ ଲେଖିବେ ଯଦି ଡିଫଲ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ नो ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖିପାରିବେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟରି ଲେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଲୋକେସନ ଲେଖିବେ ଏଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ ଦେଇଛି ଲୋକେସନ ଆଡଭାନ୍ସର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆପଣଙ୍କ ଲେବର ଫର୍ମାଟ ଲୋକେସନ ମାର୍କେଟ ଠିକ ଠାକ ମିଳୁଛି ଆପଣ ୟେସ୍ ମାରିବେ ଏଠି नो ମାରିପାରିବେ ଆପଣ नो ମାରିବେ ୟେସ୍ ମାରିବେ ତ ସ୍କିଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଇଟିଏସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ କିଛି ଅଛି କି ଆପଣ ଏଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ କିଛି ଅଛି ଆପଣ ୟେସ୍ ମାରିବେ नो ମାରିବେ ମାର୍କେଟିଂ ଟିପ୍ସ କିଛି ଅଛି କି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ ଯଦି ଅଛି ୟେସ୍ ମାରିବେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପଢିକି ଆପଣ ଏଟା ଆରାମସେ କରିପାରିବେ ତାପରେ ଆମର ଜିଏସଟି ଲାଇସେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି नो ମାରିବେ
ରିପେମେଣ୍ଟ ଆପଣ କେବେଠୁ ଆପଣ ଯୋଉ ପେମେଣ୍ଟ ନେବେ ଲୋନ୍ ନେବେ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଅପ୍ ଟୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସୁଝିଦେବେ କି ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଲେଖିବେ ଆପଣ ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତ ଏ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ କ୍ରେଡିଟ୍ କୋର୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ପଳେଇ ଆସିଲା 88। ଆପଣଙ୍କୁ 60 ପ୍ଲସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କ ଲେଖା ହେଇଛି। ମାର୍କ ଦେଖିକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଠିକ୍ ମାରିବେ ଯେମିତି 60 ପ୍ଲସ୍ ଆସିବା ଦରକାର। 60 ପ୍ଲସ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହବ। ତ ଏଇଟା ସ୍କୋର ବୋର୍ଡ ହେଇଗଲା, ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଫାଇନାଲ ସବମିଶନ। ଫାଇନାଲ ସବମିଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଡାଟା ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଚେକ୍ ଚାକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣ କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି କି ଆକାଉଣ୍ଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି। ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଫାଇନାଲ ସବମିଶନ କରିବେ। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଫାଇନାଲ ସବମିଶନ ଉପରେ। ଫାଇନାଲ ସବମିଶନ ପଳେଇ ଆସିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ପେଜ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ସବମିଶନ ପଳେଇ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର। ଏଠି ଆପ୍ଲିକେସନ ଆଇଡି ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆସିବ, ଆଧାର ନମ୍ବର ଆସିବ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପଳେଇ ଆସିବ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନାଲ ସବମିଶନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆଇଡି ଯୋଉଟା ଆସିବ ଆପଣ କରେକ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ମ ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଡିପି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ଗିଭାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଲୋନ୍ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି, ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଗିଭାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଏ ଗିଭାନ୍ସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଗିଭାନ୍ସରେ ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ମ ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ସବୁ ସୁବିଧା ରହୁଛି। ଏପରି ଭାବେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଦେଖେଇଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଡାଟା ଦେଖେଇଲି, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଷ୍ଟମ ଦେଇଛି। ଆପଣ ସେଇ ଅଫିସର ପାଖକୁ ଯାଇକି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କିଛି ଡିଲେ ହେଲେ କିମ୍ବା ରିଜେକ୍ଟ ହେଲେ କି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଲେ ଆପଣ ଏଠି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କରେକ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସବୁଦିନ ପ୍ରତି 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ। ତ ଏପରି ଭାବେ 100% ଆପଣ ଲୋନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଅଲରେଡି ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି ଲୋନ୍। ତ ଏପରି ଭାବେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିକି ଲୋନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କିପରି ଲାଗିଲା ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।